अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहाडा यार, तुहाडा दोस्त, तुहाडा मित्र, तुहाडा संगी जुल्फकार जट ते तुसी देख रहे हो गल वेले दी। सब तो पहला सब भैणां भरावां, बेलियां मित्रां, दोस्तां, संगियां नूं मेरा सलाम। उस तो बाद दे विच गल वेले दी विच अज मैं एक ऐसा जिहड़ा कि प्रोपेगेंडा हो रहा पिछले कुछ दिनों तो पंजाबियों के खिलाफ, उस दे उपर गल करना चाहांगा कि पिछले कुछ दिनों तो इत्थे इस्लामाबाद की तरफ एक मार्च होया, बलोच तहफ़ज़ मूवमेंट कह लो या बलोचां दे मिसिंग परसन के हवाले नाल एक एहतजाजी काफला इत्थे इस्लामाबाद आया। अच्छा, वो अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ईवान इकतदार वाले ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ वास्ते या ਝੰਜੋੜਨ वास्ते वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाउण वास्ते आए ने और असी उन्होंने जी आयां नूं कहने और उन्होंने नाल जिहड़ियां ज़्यादतियां जुल्म जो भी उन्होंने नाल बरबरीयत हुई है असी उहदी जिन्नी मजम्मत करिए उन्नी घट है और इस टाइम असी उन्होंने मजलूमां दे नाल खड़े हैं। एक चीज़ तो क्लीयर हो गई। दूसरी गल ये वे कि उस एहतजाज की आड़ दे विच कुछ लोग, वो नहीं, उन्होंने मैं गल नहीं कर रहा, कुछ सो काल नाम निहाद फड़ी धड़ी के दानश्वर जिहड़े कि सोशल मीडिया ते बह के अपने वो 1.5 मरले के घर दे विच अपने तज़िये पेश करते हैं। उन्होंने एक नवीं किस्म की कंपेन शुरू कर दी थी कि देखो जी गल ये वे कि हुण तक जुल्म हुंदा रहा तो सानू पंजाबियों नूं जिहड़ा ना माफ़ी मंगनी चाहिए है और पंजाबी जिहड़े ने वो इहदे विच बराबर दे शरीक रहे ने। इन्होंने कदे उन्होंने वास्ते आवाज़ नहीं चुकी। अज भी वो इत्थे आए ने तो उन्होंने नाल ऐ होया वो होया जो भी वट एवर, मतलब इस किस्म की जहरीली कंपेन एक किस्म की लॉन्च की गई है जिहड़ी कि तुहानूं सोशल मीडिया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स उपर नज़र आएगी। अच्छा, ये वाले ना मैं ये कहांगा कि पता नहीं वो जाने अनजाने दे विच वो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, हालांकि वो बलोच मूवमेंट नूं यह जिहड़ा एहतजाजी काफला है इहदा उन्होंने फायदा नहीं पहुँचा रहे बल्कि वह नुकसान कर रहे। वजह वो इस काज नूं नुकसान पहुँचा रहे हैं, उन्होंने जी अटेंशन है वो डाइवर्ट हो रही और एक मखसूस कौमीयत के खिलाफ दूसरे लोगों के जज्बात नूं उभारन की कोशिश की जा रही है। और मैं मुनासिब समझा सी, हालांकि मैं अपने प्लेटफॉर्म के उपर इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन बीइंग अ पंजाबी आई एम ए प्राउड पंजाबी और अलहमदुलिल्लाह सानू फखर है अपने पंजाबी होने ते। इस वास्ते मैं समझदा सी कि इस जहरीले प्रोपेगेंडे का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मैं कुछ गल्लां जिहड़ियां कि हकीकत के करीब करीब ने वो बयान करनियां चाहांगा। नंबर 1, जिहड़े लोग अज भी समझते हैं कि पंजाबी तासुब रखते हैं और दूसरियां कौमीयतां के हवाले दे नाल उन्हां दी नज़रिया उन्हां दा नज़रिया उन्हां दी सोच मुख्तलिफ है, ऐसा हरगिज़ नहीं। वजह यह वे कि अफगानिस्तान चो जिन्ने भी मुहाजरीन साढ़े पंजाब दे विच आए असी उन्होंने बाहवां खोल के जी आयां नूं क्या, उन्हां दी एक पूरी नस्ल परवान चढ़ी और कुछ हुण चले गए या कुछ अगर इत्थे आबाद भी ने तो उन्होंने अपना घर समझ के इत्थे रहे ने, कदे उन्होंने ये महसूस नहीं करवाया कि तुसी माजर हो। दूसरी बात, 47 दे विच जिन्ने भी लोग हिजरत करके भारत दे विचों इंडिया दे विचों हिंदुस्तान चो इधर आए पंजाब दे विच जिहड़े आके आबाद हो गए वो हुण तक भुल गए ने कि वो महाजर ने। और सच्ची बात है कि सानू नहीं पता कि किहड़े लोग हिजरत करके आए ने। वजह यह है कि उन्होंने आके बराबर का शहरी होना, बराबर का पंजाबी होना कबूल किया और इस टाइम पंजाब की वो लोग शान ने और कई जगह के उत्ते उन्हों का होल्ड है। जबकि अगर ये दूसरे ये बरक्स तुसी सिंध नूं कंसीडर करो, सिंध दे विच तुसी अज भी देखोगे तो सिंध दे विच महाजरां ने अज तक 47 तो लग के अज तक अपनी शनाख्त नूं बरकरार रखा। ना सिंध ने उन्होंने कबूल किया तो ना उन्होंने सिंध नूं कबूल किया। वजह यह वे कि उन्होंने महदूद सोच, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आम लोगों की अप्रोच नहीं है, आम लोगों की सोच नहीं है, लेकिन जिस किस्म के प्रोपेगेंडा करने वाले अज भी सोशल मीडिया पर बैठे ने ऐसे टाइप के इन्हों के लीडरां, ऐसे टाइप की अशराफिया जिन्हें इन्हां मासूम लोगों, आम लोगों इस ट्रक की बत्ती पिछे लाया जी तुसी महाजर हो तो तुसी मजलूम हो या तुसी सिंधी हो तुहाडा हक महाजर खा गए, महाजर जिहड़े महाजर कहंदे साडा हक ये खा गए। किते कोटे का रौला पिया तो किते जगीर का रौला पिया, जबकि पंजाब दे विच इस तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ सूरत हाल है। इत्थे पंजाब दे अंदर हर शहरी वास्ते बराबर का हक है कि वह अपने हिस्से का जो चाहे जिन्ना दाना चुगना चाहे वह चुग सकता है। दूसरी गल जिहड़ा कि कहा जाता है कि जी पंजाबी दूसरिया कौमां वास्ते आवाज़ नहीं चुकते, ऐसा हरगिज़ नहीं। आम आवाम का किसी भी जुल्म के नाल ज़्यादती दे नाल दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अगर बलोचिस्तान के अंदर मिसिंग परसन का मसला है, लोग उठाए जा रहे हैं,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੁਹਰਕਾਤ ਨੇ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹ ਬਲੋਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਲੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਈਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਲੋਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤਰੀਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਲੋਚਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ। ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਿੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇਗਾ, ਬਲੋਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਤੀਰ ਨੇ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਰਹੀ ਤਾਸੁਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਾਂ। ਤਾਸੁਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦਮ ਤੋੜਨ ਡਈ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਸਮਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖਾਕ ਫਾਂਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਸੁਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਸੁਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੁਹੱਬਤ, ਅਮਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਬਲੋਚੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਏ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਲੋਚੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸੱਖਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕਰਾਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਗਟਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲੋਚਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ KPK 'ਚ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
अल्लाह सोने दे हवाले।